परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी दा धन्नवाद करते हैं। तारा शुक्र करते मेरे प्रभु जी अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर, साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता, तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने, और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन चों जाणांगे पहला कुरंथियों दे 3 नंबर अध्याय दी 7 तो लैके 9 नंबर आई तक। सो ना तां लाउण वाला कुछ है ना सिंजण वाला, परंतु परमेश्वर जो वधाउण वाला है। लाउण वाला अते सिंजण वाला दोवें एक हन, पर हरेक आपो अपनी मेहनत के अनुसार आपो अपना फल पावेगा, क्यों जो असीं काम करन विच परमेश्वर दे सांझी हां। तुसीं परमेश्वर दी खेती अते परमेश्वर दा भवन हो। हालेलुया। अज एक गल बहुत गहरे भेद की हो रही है। वचन सानू दस रहा है कि एक बूटा बीजा जा रहा, एक लाउण वाला आ, एक सिंजण वाला आ ते एक उहनूं वधाउण वाला आ। उस तरह परमेश्वर के नाम का बूटा की है। परमेश्वर का वचन आखिरी शब्दां 'च सानू की कहंदा कि तुसीं परमेश्वर की खेती आ, असीं परमेश्वर की की आ खेती आ। जिहड़े लोग ने, जिहड़ी कलीसिया आ, जिहड़े सुनन वाले ने, वो परमेश्वर की खेती आ। जो लोग परमेश्वर का वचन सुनन दे लई पहुँच रहे ने, अज जो सुन रहे ने इस समय, वो ख्याल करे कि वो परमेश्वर की खेती आ। हुण इस खेती नूं लाउण वाला की आ, कहंदा सो ना तां लाउण वाला कुछ आ ना सिंजण वाला कुछ आ। परमेश्वर की खेती की देखभाल दे लई परमेश्वर ने अपने दासां नूं छड्डिया, अपने लोकां नूं, अपने सेवादारां नूं, अपने सेवकां नूं छड्डिया कि मेरी खेती की तुसीं देखभाल करो। हुण ना तां देखभाल करन वाले दा कोई अधिकार आ खेती ते, ओहदा काम की आ कि उहने सिर्फ खेती की देखभाल करनी। वो चंगी देखभाल करेगा तो उन्होंने ओहदा फल मिल जाएगा, जो देखभाल सही तरीके ना करेगा उन्होंने ओहदा फल मिल जाएगा। पर अगर खेती 1000 गुना फल लैके आवे तो उस खेती का 1000 गुना का फल किहनूं आ? मालिक नूं आ, उस बीजन वाले नूं नहीं आ। बहुत गहरी गल है अज दे वचन की, बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि असी परमेश्वर दा बीज हाँ, असी परमेश्वर दी खेती हाँ। साडी देखभाल दे लई परमेश्वर ने अपने दास खड़े कीते ने जो साडी देखभाल करदे ने। उन्हां दा काम है कि उन्हें साडी देखभाल करनी, परमेश्वर दीयां गल्लां, परमेश्वर दा शब्द साडे तक लैके आउणा। कहंदा पर उन्होंने वधाउण वाला परमेश्वर है। उस तरह कहंदा लाउण वाला अते सिंजण वाला एक आ, वो आपो अपनी मेहनत के अनुसार फल पा लैणगे, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर के कामां दे खेती दे साझेदार है। उस तरह हुण असीं एक एग्जाम्पल संसारिक लवांगे जिहदे नाल समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि असीं एक इंसान कोले 10 किले ज़मीन दे आ। उस इंसान ने उस खेत दे विच काम करन दे लई बंदे रखे और उन्हां नूं कहा कि जाओ उस खेत दे विच आपां 10 मतलब किलियां दे विच झोना ही लाउणा आ, लाइक झोना ही ला लो। ते जिहड़े बंदे आ वो गए, उन्होंने गाह की लए लेबर लई, उन्हां तो झोना लवाया। जिन्हां ने झोना लाया उन्होंने इस गल नाल कोई मतलब नहीं भी कल नूं झोना सड़ जे, कल नूं झोना उगरे ना उगरे। जिहड़ा बीज गया वो आपदे पैसे लैके चला गया। जिन्हें एक बारी झोना लाया वो अपने पैसे लैके एक बारी चला गया, ਉਹਦਾ काम खत्म, उन्हें अपना फल पा लिया। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ परमेश्वर ने ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, मालिक ने ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ कि जा तू मेरे खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਤਾ। मालिक ने ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ मालिक देख मैं ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਖਾਦ ਪਾਈ। मालिक ने देखਿਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
पर उस ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 15 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ 15 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 10 ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ 7 ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਾਸ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਜੋ ਚਰਚ ਦੇ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਉਸੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੱਖਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਫਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆ, ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੂਠਾ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਦਾਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਗਿਆ,
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਸਲ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਸਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭੀੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅਗਰ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੋ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਗਰ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਗਰ 1000 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ 1000 ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ 1000 ਦੀਆਂ 1000 ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਚਰਚਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਚਰਚਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਬੀਜ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਿਮਿਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਔਰ 17 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਹੀ ਭਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮੁਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਨਾਂ ਦਸ਼ਵਾਂਦਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਦੀ ਹੈਕਲ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਗੂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੀ ਇੱਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੋਗਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਦਿਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਤਿਆਗਿਆ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜੋ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਲਕ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਚਾਕਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਉਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਪਿਤਾ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਅਯਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਭੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।